of 2 bits where you have got 4 phase changes, because 2 bits will give you 4 different message symbol. Corresponding to each message symbol there is one phase change. This experiment is about BPSK. In BPSK you have got data of a single bit data, that means either binary 1 or binary 0. So the theoretical bandwidth of BPSK is equal to twice FB. You simply multiply the polar data with the carrier signal. When binary 1 is there, there will not be any change in the carrier. When binary 0 is there, there will be 180 degree phase change. So to start your observation, DSO 50 MHz, 1 gigasamples per second. There are 2 patterns which are available on this particular board that are generated. So this is the first pattern. सेकंड पॅटर्न रादर. पहिला पॅटर्न दिसत नाही आहे या बोर्डवर, तर प्रॉब्लेम झाला आहे. आपण दुसरा वापरू. सो टेक अ कर्सर. वेन एवर यू ऑब्झर्व द डिजिटल सिग्नल, इट इज मॅन्डेटरी दॅट यू शुड नोटिस TB, RB and FB. TB is the bit period, RB is the bit rate and FB is the bandwidth. Put one cursor at the starting point of any single bit, second cursor at the ending point of the same bit. You get period equal to 1 millisecond. And the bit rate will be equal to 1000 bits per second. To observe the bandwidth, now it is understood that it is NRZ format or data format, that means bandwidth will be 1 upon TB, that is 1 kilohertz. But still good practice is observe it in the frequency mode. Go for FFT. Source should be FFT. The type should be frequency, and put this cursor at first null. You will find that this frequency is equal to 1 kilohertz. It is 1 kilohertz तुम्हाला दिसते. Right, that is pattern for you. Here you have got a carrier signal. Carrier signal will be a sinusoidal signal. You can check the amplitude and frequency of this signal. So the amplitude is roughly 1.4 volts and frequency is 19.8 or 20 kilohertz. ठीक आहे, थोडेसे डिस्टॉर्शन आहे, त्यामुळे फ्रिक्वेन्सी फ्लक्च्युएशन येतात. फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये 19.8 येते, बट रफली इट इज 20 किलोहर्ट्ज. ठीक आहे. आता जनरेट करण्यासाठी सिंपली काय करायचं आहे, टू जनरेट द BPSK, टेक पॅटर्न, गिव इट ॲट द इनपुट ऑफ द मल्टीप्लायर. Carrier also is the second input, but carrier is already internally connected, so you are not supposed to connect it again. Simply observe the pattern and the PSK signal. हे तुमचं ट्रान्समीटरचं इम्प्लिमेंटेशन झालं. सो जिथे जिथे तुम्हाला सिग्नलचं ट्रान्झिशन दिसणार, इथे 1 आहे, 0 सापडते का कुठे, 0 ला खालून येतो, 1 ला वरून येतो. थोडंसं ते शिफ्ट जास्त होतो याच्यामध्ये फेज. हाच प्रॉब्लेम असतो फेज चेंजेसचा, सर्किटचा, परफॉर्मन्सचा. कधी कधी प्रॉब्लेम जास्त येतात, बट इट इज अंडरस्टूड की जिथे जिथे ट्रान्झिशन होते तिकडे तुम्हाला फेज चेंज येतो. फेज चेंज इज रफली 180. दिस इज BPSK इन टाइम डोमेन. आता FFT मध्ये त्याच्या स्पेक्ट्रममध्ये बँडविड्थ 2 FB आली पाहिजे. आता तुम्ही इथं चेक केलं तर तुम्हाला साइन सिंग स्क्वेअर दिसते. इथे तुम्ही कर्सर घ्याल, फ्रिक्वेन्सी घ्याल, तर हा तुम्हाला 1 किलोहर्ट्ज दाखवेल. का? कारण हा जो स्पेक्ट्रम आहे हा तुमच्या डेटाचा स्पेक्ट्रम आहे. बिकॉज फॉर FFT सोर्स वॉज चॅनल 1. हे लगेच लक्षात आलं पाहिजे आपल्याला. चॅनल 2 ला तुम्हाला बरोबर दुसरा वाला PSK जो आपल्याला बघायचा आहे. याची सेंटर फ्रिक्वेन्सी असेल कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, विच वॉज 19.8 किलोहर्ट्ज, roughly 20 किलोहर्ट्ज. इकडे येईल FC मायनस FB, म्हणजे FC मायनस 1 किलोहर्ट्ज, दॅट इज 18.8 किलोहर्ट्ज. दुसरा कर्सर जो असेल तो आपण FC नंतरच्या नलला FC प्लस FB ला सेट करू. theoretically it is FC plus FB, that is 20.8. the difference is 2 kilohertz, bandwidth is 2 kilohertz. Twice FB is what is the theoretical bandwidth. FB was equal to 1 kilohertz, त्यामुळे तुम्हाला 2 kilohertz bandwidth आलेली आहे. So it is verified that PSK has got bandwidth equal to 2 FB. Now in time domain, again one more observation can be done like we did for QPSK. एका चॅनलला कॅरियर द्या, एका चॅनलला PSK द्या. गो फॉर युटिलिटी, डिस्प्ले अँड XY मोड. यू फाइंड द रिटर्न. इट इज, हे जे आहे वरचा जो पार्ट आहे, वरची टिक, दॅट इज फॉर बायनरी 1 आणि खालची 0 आहे. ज्यावेळेस बायनरी 1 ट्रान्समिट होतो, कॅरियर पॉझिटिव्ह असेल, BPSK पण पॉझिटिव्ह असतो. कॅरियर निगेटिव्ह असेल, PSK पण निगेटिव्ह असतो. ज्यावेळेस 0 ट्रान्समिट होतो त्यावेळेस कॅरियर पॉझिटिव्ह असला की BPSK निगेटिव्ह होतो, आणि कॅरियर निगेटिव्ह असलं की BPSK पॉझिटिव्ह. त्यामुळे ते तुम्हाला
तसा सिम्बॉल दिसतं. हे फेज व्हेरिएशन दाखवतो 180 डिग्री. क्वाड्रंट फॉलो करतं का हे असंच आले म्हणजे एका पार्ट नाही, क्वाड्रंट फॉलो करतो. क्वाड्रंट फॉलो करतो ना. 180 डिग्रीचा फेज चेंज दाखवतो ना. पॉझिटिव्हला निगेटिव्ह येतं याचा अर्थ 180 डिग्रीचा फेज चेंज येतो ना. साईन येते. त्यामुळे ते म्हणजे तसंच दिसलं पाहिजे आणि तसंच दिसतं. आता तुम्हाला रिकवर करायचं. रिकव्हरीसाठी काय सिंक्रोनस रिकव्हरी इज यूज. दॅट मीन्स द कॅरियर विच इज यूज ॲट ट्रान्समीटर एंड एक्झॅक्टली सेम कॅरियर शुड बी यूज ॲट रिसिव्हर एंड. सो दॅट फॉर दॅट पर्पज वी फर्स्ट रिकवर द कॅरियर. सो हा जो पुढचा सर्किट आहे, वरचा सर्किट आहे, दिस इज कॅरियर रिकव्हरी. पुट PSK ॲज इनपुट टू द स्क्वेअरिंग सर्किट. याच्यामध्ये काय होईल, V ऑफ टी कॉस ओमेगा सिटी असेल तर V ऑफ टी कॉस ओमेगा सिटी असेल तर इट विल बी V स्क्वेअर टी कॉस स्क्वेअर ओमेगा सिटी. त्याच्यामध्ये 2 ओमेगा सी आणि नॉईज कंपोनंट असतील. तुम्हाला असे सिग्नल दिसतो राईट. इन दिस यू हॅव गॉट 2 ओमेगा सिटी कंपोनंट अँड अदर नॉईज कंपोनंट. त्यामुळे हा सिग्नल असा दिसतो. ठीक आहे. हा सिग्नल आता आपल्याला फक्त काय हवंय, ओमेगा सिटी. आणि द ओमेगा सिटीला करस्पॉन्डिंग कंपोनंट इज 2 ओमेगा सिटी. सो वी विल ट्राय टू फिल्टर आउट 2 ओमेगा सिटी. 2 omega ct is twice of the carrier frequency. Omega c is 20 kilohertz. So this should be 40 kilohertz. So तुम्हाला इथे एक चांगली साइन वेव्ह आली पाहिजे जिची फ्रिक्वेन्सी 40 किलोहर्ट्ज आहे. ह्याची फ्रिक्वेन्सी 40 कारण ते ॲडजस्टेड. आता मी हे कमी केलं तर हे बघा हे डिस्टॉर्शन येतं, फ्रिक्वेन्सी जास्त दाखवतो. किंवा हे खूप जास्त केलं तर ते गेलं. तर तुम्हाला हा नॉब असा ॲडजस्ट करायचा आहे की तुम्हाला मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूडची साइन वेव्ह मिळेल आणि जी बऱ्यापैकी कॉन्स्टंट असेल 40 किलोहर्ट्ज. वेन यू ॲडजस्ट दिस यू गेट पुढे काय, दिस वॉज नॉट कॅरियर फ्रिक्वेन्सी, कॅरियर वॉज 20 किलोहर्ट्ज. सो डिवाइड दिस बाय 2 you get the 20 kilohertz over here. That is the recovery. 20 kilohertz स्क्वेअर वेव्ह. ठीक आहे. आता सिम्पली काय करायचं, देर इज अ फेज कंपॅरेटर. आत्ता सांगितलं तसं वेन 1 is transmitted कॅरियर डज नॉट हैव एनी फेज चेंज. वेन 0 is transmitted कॅरियर विल हैव 180 डिग्री का फेज चेंज. तो यहाँ पे हम रिकवर्ड कैरियर देंगे, यहाँ पे हम PSK देंगे. तो क्या होगा, फेज कंपैरेटर क्या करेगा, दोनों के फेज कंपेयर करेगा. सेम है तो बाइनरी है, अलग है तो बाइनरी 0. दैट विल बी द डिसीजन. तो यू कैन कंपेयर इट विद द ओरिजिनल डेटा. यहाँ पे मेरा ओरिजिनल डेटा जाएगा और यहाँ पे मेरे को डिस्टॉर्टेड रिकवर मिलेगा. इसका कंपैरेटर काम नहीं कर रहा है. सो यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड. एग्जैक्टली उल्टा हाल है. तो आपको सिर्फ इसको बंद करना है और फिर से चालू करना है. तरी उलटा आहे. पापी लोकांचं होते असं. थोडं बंद करायचं, थोड्या वेळ वाट बघायची, नाही थोड्या वेळ वाट बघायची आणि चालू करायचं. आई बापाचं माझे पाप आहेत म्हणून पहिला याच्यात नाही. तुमचं पहिलं आहे, तुमच्या याच्यात कदाचित उलटा येणार पण नाही. सर्वेश इतकं पुण्य तर कोणी नाही केलंय. त्यामुळं मग एक्झाममध्ये तुम्ही स्वतःहून इन्व्हर्टेड नका दाखवू, सरळ करूनच दाखवा. कारण इन्व्हर्टेड आलं तर मग रिझन विचारले तर प्रश्न वाढतील. त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगणार आहे, तुम्हाला लक्षात राहील का याची आपल्याला गॅरंटी नाही. कारण आपल्याला थोड्या वेळापूर्वीची कॅरियर लक्षात राहत नाही. तर प्रॅक्टिकल टर्न आज होते आणि प्रॅक्टिकल एक्झाम नवंबरमध्ये असेल. 3 महीने बाद क्या ही याद. व्हिडिओ भी देखेंगे तो कैसा यहाँ पे आउटपुट आ गया तो बंद कर देंगे. आपण पिक्चरचा एंड शेवटपर्यंत बघत नाही. पार्ट 2 काय येणार आहे. जसं विलन मेला पिक्चर एंड तर पुढच्या 5 मिनिटात पार्ट 2 असतोय बाहुबलीचा, ते आपल्याला कळत नाही. सो इथेच तुम्ही व्हिडिओ एंड कराल. गमती